ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्निनिर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयति श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमितस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् नमामि। दुर्दैवं दृश्यं विहाजने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहे। मम जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकनिचित्तं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहे मे।
आश्लिष्यवा पादरतां किनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदिततो लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं कं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरुदीनतारिणे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ಮತ್ತು 4. ಪಪ್ರಚ ಚೇಮಂ ಇವಾರ್ಥಂ ಯನ್ಮಾಂ ಪೃಚ್ಛತ ಸತಮಃ ಕೃಷ್ಣಾನುಭಾವ ಶ್ರವಣೇ ಶ್ರದ್ಧಾಧಾನು ಮಹಾಮನಃ ಸಂಸ್ಥಾಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸನ್ಯಸ್ಯ कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। शब्दार्थ. प्रपच्च asked, च also, imam this, eva exactly like, Raj Parikshit, wrapped in thought of Lord Krishna, knowing well of his imminent death, renounced all sorts of fruitive activities, namely acts of religion, economic development and sense gratification, and thus fixed himself firmly in his natural love for Krishna, and asked all these questions exactly as you are asking me. Hare Krishna. ಈಗ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3-4 ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತಿಂದ. 1ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ
said, ಯಾರೀಗ ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳ ನಿಮಿಷಾರಂಭ Maharaj Parikshit, the son of Uttara, after hearing the speeches of Shukadeva Goswami, who were all about the truth of the self, applied his concentration faithfully upon Lord Krishna. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ? ಶುಕಮುನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಎದರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನದ? ವಿಚ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ, ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಅಶ್ರದ್ಧಾನ ಪುರುಷ ಧರ್ಮಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂತಪ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮಾಂ ನಿವರ್ತಂತೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ವರ್ತಮನಿ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೀಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಅದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವಶ್ಯ ರಕ್ಷತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಭೇದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫರ್ಮ್ ಫೇತ್ ಬೇಕು. ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತಿರ್ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು ತಸ್ಸೈತ ಕಥಿತಾಯ ಅರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ. Only unto those great souls who have implicit faith both in Guru and Krishna are all the imports of the Vedas revealed. ಎಲ್ಲ ಗೂಢಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಹೇಳೋದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿದು ಫೇತ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅಪಾನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಯಿತಾ. ಇದು 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. ಇದು 2ನೇದು, 2 ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅದು. Maharaj Parikshit, as a result of his wholehearted attraction for Lord Krishna, was able to give up all deep-rooted affection for his personal body. ಎಷ್ಟು ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ ಆ ರೀತಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದು ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ಹಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, his animals like horses and elephants, his treasury house, his friends and relatives, and his undisputed kingdom. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧನ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಾಜರಾಗ್ತಿದ್ರು. ರಾಜ ಸುಖದ ಲೋಭದಿಂದ ಆದವರಲ್ಲ ಇವರು. ಈಗಿನ ಜನ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥವರಲ್ಲ ಇವರು. ರಾಜ ಋಷಿಗಳು
ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನರದೇವತಾ ಅಂತ ರಾಜ, ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾದರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂಥ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಹಂಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಇದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನದ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಮೊದಲೇ ಭಗವಂತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುಕಮುನಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಭೇಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನಿನ್ನೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದ್ದದ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ 2 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣ, 3, 4. ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್, ಸುತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದವರಿಗೆ. ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಸೇಜಸ್, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವರಿಗೆ ಜಪಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು. ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಣಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಗುದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತರಂತವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಬರೇ ರ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಂದಿಕತ್ತಾರ. ಆ ಶುಕಮುನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತ? ಹರೇ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತಮತಿ, ಹರೇರ್ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಹರೇರ್ ಗುಣಾಕ್ಷಿಪ್ತಮತಿ, ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಶುಕಮುನಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ in thought of Lord Krishna, knowing well of his imminent death. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದಾಯಿತು. ಮೃತ್ಯು ಸಮುಪೇತ್ಯ. ಏನಿದೆ ಮೃತ್ಯು ಸಮುಪೇತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ? ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್. ಏನು ಥಿಯೇಟರ್ದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೃತ್ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್, ಮರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದೇ ಅದ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಬರುವುದದ. ಸುಮ್ಮನೆ ರೀಪ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಾವು. ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಏನು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಂಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 26 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾತ? ಪಟ 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 ಪಟ. ಮನ್ಮನೆ ಏಕಾದಶಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಏಕಾದಶಿ. ಏಕಾದಶಿ ಆಗಿ 1 ವಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ. ಟೈಮ್ ಪಟ್ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಮಿನೆಂಟ್ ಡೆತ್, ನೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇಮಿನೆಂಟ್ ಡೆತ್. ಏನು ಮಾಡಿದ?
renounced all sort of fruitive activities. ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. Namely acts of religion, dharma, economic development and sense gratification. ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಂ ಕರ್ಮ ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಂ. ತ್ರೈ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಮೂರು: ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷದ. ಈ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯಾನೀಗ, ಅದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ: ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ. economic development and sense gratification. Religion, economic development and sense gratification. And thus fixed himself firmly in his natural love for Krishna. And ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ನೇಮ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ firmly in his natural love for Krishna. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಪೊಸಿಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಹೊರಗಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಅದ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ್ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ, ಸಾಧ್ಯ ಕಬುನಾಯ್ ಶ್ರವಣಾದಿ ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ ಕರೆಯುವುದೇ. ಹೆಂಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ ಒಳಗೆ ಜಾಗೃತ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಅದ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅದ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣ್ತದ ಹಾಲು? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಲು ಮೊಸರಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮೊಸರು ಕಡಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಂದು, ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಕಾಸಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೇಮ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದ ಈಗ? ಲವ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಲವ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಪ್ರೇಮ ಕಾಮ, ಪ್ರೇಮ ಕಾಮಗೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಛಾ ಕಾಮನ, ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಛಾ ಪ್ರೇಮನ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೇಮ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಈಗ ಕಾಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಉದಾಹರಣೆ, ಬಲ್ಬ್ ಅದ, ಅದು ಲೈಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೈಟ್, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ಒಳಗಿರೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮನೇ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ? ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಆ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಅದೇ ರಜೋಗುಣ, ಪ್ಯಾಷನ್. ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಆ ಪ್ರೇಮ ಹೋಗಿ ಕಾಮ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಆ ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೀರಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೇಮ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಕಾಮಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ, ರಜೋಗುಣದ ಕಾರಣ. ಈಗ ರಜೋಗುಣ ಹೋಗಿ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ?
ಆ ಪ್ರೇಮಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮಾಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲವ್, ಒಮ್ಮೆ ಲಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಮ ಕಾಮ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಂದ ಮೊಸರಾಯ್ತು ಈಗ ಅದು ಹಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಯ್ತು, ಹಾಲು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಂಗ ಒಮ್ಮೆ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಈಗ ಮತ್ತದು ಲವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಹೋಪ್ಸ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಮ ಕಾಮ ಆಯ್ತು, ಒಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಾಯ್ತು. ಮೊಸರು ಹೆಂಗೆ ಹಾಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಮ ಕಾಮ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಕಾಮ ಪ್ರೇಮ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ is so strong that it can convert lust into love. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ, ಇದೇನಾಗಿಬಿಡ್ತದ, ಆ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಪ ತಪ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕರಿಪ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಮ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಮ ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ and thus fixed himself firmly in his natural love for Krishna and asked all these questions exactly as you are asking me. ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಇದರಂಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಶುಕಮುನಿಯವನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ, ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. The three activities of religion, economic development and sense gratification are generally attractive for conditioned souls struggling for existence in the material world. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಜೀವ ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರ, ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಸಲುವಾಗಿ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು. ರೊಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದರ ಸಲುವಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ, ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, 3 ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ. And thus, such regulated activities prescribed in the Vedas are called the Karma Kandya, conception of life, and householders are generally recommended to follow the rules just to enjoy material prosperity, both in this life and in the next. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಭಾಗ, 3 ಭಾಗದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ, ಉಪಾಸನಕಾಂಡ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅವನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕೆ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ, ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಸಲುವಾಗಿ.
ಮತ್ತು ಯಾರು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಅವರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಧನ ಬೇಕು, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮೂರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ such activities. Even in the activities of the modern godless civilization, people are more concerned with economic development and sense gratification without any religious sentiment. ಈ ಮೊದಲ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕಾಮ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲದ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇವು ಎರಡೇ. ಅರ್ಥ ಕಾಮ್, ಧರ್ಮ ನೋ ನೋ ಗಾಡ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಏನಿದೆಲ್ಲ ದೇವರು, ಆಲ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನಾವೇ ದೇವರು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಜನನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ಸಾವು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್. ಏನೇನೋ ಹೇಳಕ್ಕೋತ ಹೊಂಟಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕಿಂತವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಗುರುಪಾದವ್ರದ್ದೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಚರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಸಂಡೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್, ನಮಗೆ ದಿವಸ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಂದಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದರು ಹೊರಗೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೋತ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಬೇಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಗಾಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್, ಸಿಕ್ತ ಬ್ರೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್. ಲಾರಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಬ್ರೆಡ್, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ, ಯಾವುದು ಚಲೋ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊತ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರೆಡ್. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇಕಾಗೋ ಗೋಧಿ ಅದೇನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ, ಅದು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಧಿ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋಳ, ರೊಟ್ಟಿ, ಬಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ನೀರು ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ನೀರು. ಹಂಗೆ ನೀರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀರು ಶಾರ್ಟೇಜ್, ವಾಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜೋ ಪಾಪ ನೀರು ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ದೊಡ್ಡ 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 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವ, ಮಾಡಿ ಜಗ್ಗೆ ನೀರು ತಯಾರು ಮಾಡಿ 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 ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರಿ, ಮುಗಿದೋಗ್ತು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ದೇವರು? ಬೇಡ ಬೇಡ. ಹಂಗಾರೆ ನೀರು ಕೊಡೋನು ನಾವೇ ನೀರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಕಾಳು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಗಿಡದಾಗಿಂದ ಆಗಿತ್ತು, ತಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬೀಜ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ತಿಂದು ಬೀಜ ಒಗೆದಿತ್ತು, ಗಿಡ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಜ, ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಗಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಇಡತ್ತವ. ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬೀಜ ತಯಾರು?
ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, Maharaj Parikshit had to observe such regulations of the Vedic Karma Kandiya section. But by his slight association with Shukadeva Goswami, he could perfectly understand that Lord Krishna, the absolute personality of Godhead Vasudeva, for whom he had a natural love since his birth, is everything. And thus he fixed his mind firmly upon him, renouncing all modes of Vedic Karma Kandiya activities. ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿ ಕಾರಣ ವೇದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಜನ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು, ಆಯಿತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶುಕಮುನಿಯವ್ರದ್ದು ಸಂಘದಿಂದ, ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ, ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲವ್ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿತ್ತು, ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ದಿಸ್ perfectional stage is attained by a Jnani after many births. The Jnanis are the empiric philosophers endeavoring for liberation, are thousands of times better than the formal workers. And out of hundreds of thousands of such Jnanis, one is liberated effectually. ಇದು ಒಂದು ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದವರು. ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಕಳೀತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ ಕಡೀಕ ಬಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರುಟಿವ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸುರುನಾಗ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಕಡೀಕ ಅವರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನು? ವಾಸುದೇವಂ ಸರ್ವಂ ಇತಿ. ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ. ವಾಸುದೇವ ಪರಾವೇದ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಮಕ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಯೋಗ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಕ್ರಿಯ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಂ, ವಾಸುದೇವ ಪರಂ ತಪ, ವಾಸುದೇವ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ, ವಾಸುದೇವ ಪರಾಗತಿ. ಇವೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಗೋಲ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ವಾಸುದೇವ್ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 7.19 ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Maharaj Parikshit is specially qualified with the word Mahamanaha. Mahamanaha ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಿತಿ, which puts him on an equal level with Mahatmas described in Bhagavad Gita. ಮಹಾತ್ಮ ಯಾರಿವರು? ಮಹಾಮನ. ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಇತ್ಯಹಂ ವಾಸುದೇವಶ್ಚ ಪಾರ್ಥಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಪಾರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಮಹಾತ್ಮ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮ? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅದರದ್ದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮಹಾತ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಮಹಾತ್ಮಾನಾಂ ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಆಶ್ರಿತ ಭಜಂತೆ ಅನನ್ಯ ಮನಸೋ ಜ್ಞಾತಾ ಭೂತಾದಿಂ ಭವ್ಯಯಂ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತ
ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತಿ. 9.13-14 ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 9.8 ನಿನ್ನ ಮುಗಿದದು. ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. 9.9 ಇವತ್ತು ತಗೋತೀವಿ, ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹಾತ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ದೈವಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತ, ಆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆಶ್ರಯ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಜಂತಿ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ. ಇವರೇ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಯಾರೀಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಮಹಾಮನಃ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. In the later age, also, there have been many Mahatmas of this time, and they also gave up all karma-kandiya conceptions of life, solely and wholly depending on the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Lord Chaitanya, who is Lord Krishna himself, taught us in his Sikshashtaka 8th, Aslishyava padaratam pinastuma Adarshanan marmahatam karutuva yatha tatha va vitatatu lampato mat prananatastu saeva napara. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಯಾರು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅವರು ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೋಸ್ವಾಮಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಆ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಬರೀ 8 ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೀ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, who is the lover of many devotees, women, may embrace this fully surrendered maid servant, or may trample me with his feet, or he may render me broken-hearted by not being present before me for a long duration of time, but still he is nothing less than the absolute Lord of my heart. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಕೊಡು, ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಕ್ಕೋ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದದಾತು ಲಂಪಟು ಮತ್ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸಹೇವ ನಾ ಪರಃ. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ, ಸರೆಂಡರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಏನಿದೆ, ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಶಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪೋಕ್ ದಾಸ್ ವಿರಚಯಾಮೈ ದಂಡಂ ದೀನಬಂಧೋ ದಯಾಮಿ ವಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್, ಡೂ ವಾಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಗಿವ್ ಮೀ either mercy or punishment, but in this world I have none to look to except your lordship. The Chataka bird always prays for the cloud, regardless of whether it showers rain or throws a thunderbolt. ಇದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್, ದೀನಬಂಧು ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಕೃಪಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೆ ದಂಡಿಸ್ತೀರಿ ದಂಡಸ್ರಿ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಚಾತಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅದು. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್. ಮೋಡ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ. ಯಾಕೆ? ಆ ಪಕ್ಷಿದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡದಾಗಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರಷ್ಟೇ ಕುಡಿತದ. ಆ ಮೋಡದಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ನೀರದ, ಅಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮೋಡದಾಗಿಂದೇ ನೀರು ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಪಕ್ಷಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಬಾಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಕೊಡ್ರಿ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಶಿ ಹೊರಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಟ್ಲ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್. ನಾವೇನೋ ಭಾಳ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಷಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನರಲ್, ಮೋಡದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಕೆಳಗಿನ ನೀರು ನೋ ಬೇಡ ಅಂತದ. ಮೋಡದಾಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಹಂಗ ಭಕ್ತರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಕ್ಕೋ, ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡ, ಇಲ್ಲ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಮೋಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇದೇ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಅಕಿಂಚನ ಭಕ್ತಿ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ, took leave of all karmakandya obligations in the following words: Sandhyavandana bhadram astu bhavato bhoha sasnana tubhyam namo abhodhivaha pitarascha tarpana vidau naham ಶಮಃ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಯತ್ರ ಕ್ವಾಪಿ ನಿಷದ್ಯ ಯಾಧವ ಕುಲೋತ್ತಮಸ್ಯ ಕಂಸದ್ವಿಷಃ. ಸ್ಮರಂ ಸ್ಮರಾಂ 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 ಅಗಹಂ ಹರಾಮಿ ತದ್ ಅಹಂ ತದ್ ಅಲಂ ಮನ್ಯೇ ಕಿಂ ಅನೇನ ಮೇ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಓ ಮೈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್, ಸಂಧ್ಯಾವನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆಲ್ ಗುಡ್ ಅಂಟು ಯು, ಹೋಗಿ ನಡೆಯತ್ತಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ. ಓ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾತ್, ಸ್ನಾನ, ಐ ಬಿಡ್ ಯು ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ನಡೆಯತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಓ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್, ಪೂರ್ವಜರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿರಿ. ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೆಷರ್. ಇನ್ನವೆಲ್ಲ ಯಾವ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಾದ್ದ ಯಾವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ. Now I have decided to free myself from all reactions to sins simply by remembering anywhere and everywhere the great descendant of Yadu and the great enemy of Kamsa, Lord Krishna. I think that this is sufficient for me. So what is the use of further endeavors? ಸಂಧ್ಯಾವನ, ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನ, ಆ ಪಿತೃರಿಗೂ, ಆ ದೇವಿ ಈ ದೇವತಾ ಯಾವ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಕ್ಷಮ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ.
ಆಮೇಲೆ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ದ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾರಲಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಐ ಡೂ ನಾಟ್ ಮೈಂಡ್. Experts in Vedic activities may slander me as being misled. Friends and relatives may call me frustrated. My brothers may call me a fool. The wealthy Mammonites may point me out as mad. And the learned philosophers may assert that I am much too proud. Still my mind does not budge an inch from the determination to serve the lotus feet of Govind, though I be unable to do it. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಮಾರಲಿಸ್ಟ್, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಬೈಬೋದು. ಇವ ಮಾಯಾದಾಗಿದ್ದ ನೋಡಿಲ್ಲವ. ಆಮೇಲೆ ಬೈತಾರ ಬೈಲಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಮೇ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮೀ ಆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಲೆಡ್, ದಾರಿ ತಪ್ಪ ನೋಡಿವ ಅಂತ ಬೈಬೋದು ನನಗೆ, ಬೈಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ನೋಡಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಅನ್ಲಿ. ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಮೇ ಕಾಲ್ ಮೀ ಅ ಫೂಲ್. ಎಂತ ಹುಚ್ಚಿದಾನಿವ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತಾನಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮೂರ್ಖ, ಫೂಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಅವರು. ದ ವೆಲ್ದಿ ಮೆಮೊನೈಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಮೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀ ಔಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಬೈಬೋದು ನಮಗೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ. ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಡ್ಜ್ ಅನ್ ಇಂಚ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏನಂದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸರಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ ಇಂಚ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಿ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗೋವಿಂದ್, ದೋ ಐ ಬಿ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇವೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೇಳಿ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಹ್ಲಾದರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಗವತದಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಿಲಿಜನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ as three means of attaining the path of salvation. Of these, Ikshvatrayi, especially, that is knowledge of the self, knowledge of virtues, acts and logic, and also politics and economics, are different means of livelihood. All these are different subjects of Vedic education, and therefore I consider them temporary engagements. On the other hand, surrendering unto the Supreme Lord Vishnu is a factual gain in life. I consider it the ultimate truth. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು. ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇವು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗೋದು, ವಿಷ್ಣುಗೆ ಶರಣಾಗೋದು ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. I consider it the ultimate truth. ಇದೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ದಿ ಹೋಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2.41, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಏಕೇಹ ಕುರು ನಂದನ.
ಬಹುಶಾಖಾಯ ಅನಂತಾಶ್ಚ ಬುದ್ಧಯೋರ ವ್ಯವಸಾಯಿನ. ಆಯಿತಾ? ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಒಂದೇ? ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಾಯ್ತು ಇವ್ರದ್ದೇನಾಯ್ತು ಯಾವ ತಲೆಯೊಳಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಬಲದೇವ್ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ್, a great Vaishnava scholar, defines this as Bhagavad Archana Rupaika, accepting transcendental loving service to the Lord as the prime duty, free from fruitive reactions. Maharaj Parikshit was perfectly right when he firmly accepted the lotus feet of Lord Krishna, renouncing all karma-kandiya conceptions of life. ಅದಕ್ಕೆ ಬಲದೇವ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸವೈ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋಧರ್ಮೋ. ಪರೋಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಎಲ್ಲರದು. ಯಥೋ ಭಕ್ತಿ ರಥೋಕ್ಷಜೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಅದರದ್ದು ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾಳೆ. ಈಗ ಓದಿದ್ದರಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡೋಣಂತ ನಾಳೆ. ಇವತ್ತೇನಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನದಿಂದಲೇ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ 9.9 ಇವತ್ತು ತಗೋಂತ ಮುಂದುವರಿಸು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.